of miles away. The sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you. 'Cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay my head to rest when the sun is rising. I'll start a brand new day when the moon is shining. I long to be with you in all the places you have been. So today I am time traveling. Dun-dun-dun-dun. Oh, today I am time traveling. Every time that you are closing your eyes, I will be beside you. And my heart will glide across the miles to fly right to you. 'Cause when I dive into the traffic, the echo of your voice is all I hear. I'm never tired of your laughing so far, but ever so near. So I lay my head to rest when the sun is rising. I start a brand new day around the moon is shining. I long to be with you in all the places you have been. So today I am time traveling. So today I am time traveling. So I lay my head to rest when the sun is rising. I'll start a brand new day when the moon is shining. I long to be with you in all the places you have been. So today I am time traveling. Dun-dun-dun. Oh, today I am time traveling. Wondering if thousands of miles away, the sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you. 'Cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay my head to rest when the sun is rising. I'll start a brand new day when the moon is shining. I long to be with you in all the places you have been. So today I am time traveling. Dun-dun-dun-dun. Oh, today I am time traveling. Every time that you are closing your eyes, I will be beside you. And my heart will glide across the miles to fly right to you. 'Cause when I dive into the traffic, the echo of your voice is all I hear. I'm never tired of your laughing so far, but ever so near. So I lay my head to rest when the sun is rising. I start a brand new day around the moon is shining. I long to be with you in all the places you have been. So today I am time traveling. So
So today I am time traveling. So I lay my head to rest when the sun is rising. I'll start a brand new day when the moon is shining. I long to be with you in all the places you have been. So today I am time traveling. Da-da-da-da. Oh, today I am time traveling. Wondering if thousands of miles away the sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you. 'Cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay my head to rest when the sun is rising. I'll start a brand new day when the moon is shining. 23번 G카드를 뽑으신 분들, 우선 두 분의 현재 흐름을 한번 살펴볼게요. 우선 두 분은요, 같이 있으면 매우 편안한 관계다. 이 상대방과 같이 있으면 마음이 평온해지고 약간 안정감을 느끼는 그런 관계였던 것 같아요. 두 분은 최근에 걱정이 많다던가 아니면 관계가 좀 변덕스러워졌다던가 상처를 받은 그런 모습이 보여지면서 그로 인해 두 분의 관계가 약간 손익을 따지는 그런 모습이 보여지세요. 상처받지 않으려고 방어막을 치고 있는 듯한 모습이 보여지시는데 두 분의 각자의 속마음은 어떤 상태인지 한번 펼쳐볼게요. 먼저 우리 여러분들의 속마음 같은 경우에는 마음이 떠났다라고 얘기를 할 수 있겠네요. 마음이 떠났고 나는 새 출발을 할 거야. 나는 이제 우리의 관계를 모두 다 정리를 하는 게 맞다고 생각이 들고 새 출발을 하고 새로운 마음으로 과거는 다 잊어버리고 새로운 출발을 하는 게 맞다고 생각이 든다. 하지만 마음 한켠에는 너무나 많은 상처가 있어서 새 출발을 하기에는 아직 더딘 모습이 보여지시는데 이 상대방의 속마음을 살펴보면은 이 상대방도 무던하게 여러분의 관계를 지키려고 노력을 해왔고 버텨왔다라고 얘기를 해주면서 그럼에도 여러분들과 함께 있으면 뭔가 매우 즐겁고 편안하고 행복한 순간들이 많았다라고 얘기를 해주면서 여러분들은 마음이 떠났고 상처를 많이 받은 듯한 모습이지만 아직 이 상대방은 여러분들처럼 정리를 하려고 하는 모습은 전혀 안 보이시네요. 오히려 여러분들은 이 상대방과의 관계를 끝내려고 무던하게 애를 쓰고 돌아서려고 하지만 이 상대방은 두 분의 관계를 지키고 버티면서 여러분들이 떠나지 않게 노력하려고 하는 그런 모습이 보여지시는데 여러분들이 원하는 거와 상대방이 원하는 게 무엇인지 펼쳐볼게요. 여러분들이 원하는 것은 나는 어떻게 해서든 내 앞날이 좀 행복했으면 좋겠다.
솔직하게 말하면 여러분들도 이 상대방과 행복하고 안정적인 해피엔딩으로 관계를 계속 유지하고 싶기는 한데 두 분이 투닥투닥 했던 게 많아서일까요? 뭔가 여러분들이 원하는 거는 너무 잦은 다툼이 있었기 때문에 그런 다툼을 좀 안 했으면 좋겠다라고 얘기해 주고 있는 것 같아요. 또한 그런 다툼으로 인해서 헤어지고 만나고를 좀 반복했던 케이스가 아닐까 싶은데 우리 여러분들은 이 상대방과 좀 행복하게 지내고 싶고 그만 좀 싸우고 싶고 두 분의 관계가 갈등이 좀 없었으면 좋겠다. 갈등이 해소되었으면 좋겠다라고 원하시는 것 같은데 이 상대방이 원하는 것은 여러분들의 눈치를 살피고 있는 것 같아요. 여러분들이 마음을 다 잡은 건 아닐까? 여러분들이 돌아서기 전에 연락을 하고 싶은데 연락을 한다면 일십을 한다던가 아니면 나에게 답장을 안 해줄까봐 연락을 할까 말까 눈치를 보면서 그럼에도 나는 너와 내가 꾸준하게 온전히 계속 관계 유지를 했으면 좋겠다. 온전히 서로만을 생각하면서 지내고 싶다라고 얘기를 해주면서 이 상대방 또한 여러분들과 대화를 할 때 소통에 대해서 약간의 삐끄덕거리는 문제가 있다는 거를 이 상대방도 아는 것 같아요. 그거를 잘 맞춰나갔으면 좋겠다라고 얘기를 해주고 있거든요. 여러분들의 눈치를 살피고 있고 여러분들과 계속 연락을 하고 싶고 관계에 있어서 대화 충돌이 일어날 때마다 그 대화 충돌을 좀 조절했으면 좋겠다라고 이 상대방도 얘기를 해주고 있는 것 같아요. 그렇다면은 여러분들과 이 상대방의 미래 흐름은 어떻게 변할지 한번 타로 카드를 펼쳐볼게요. 두 분의 미래 흐름을 살펴보니 두 분은 여러분들이 아닌 그 상대방이 여전히 여러분들에게 감정이 넘쳐 흐르고 절제가 안 되는 모습이 보여지세요. 여러분들은 계속 떠나려고 하지만 이 상대방이 여러분들이 떠나지 않도록 무던하게 애를 쓰고 희생을 하고 여러분들과의 관계를 지키려는 모습이 미래에도 보여지는데 한마디로 미래 흐름을 봤을 때 여러분들이 갑이 되고 이 상대방이 을이 되는 모습이 보여지세요. 이 상대방은 여러분들이 떠날까봐 불안하고 초조해서 여러분들이 어떻게 하면 기쁠지 행복할지 생각하다 보니 갑작스러운 행동을 할 수도 있을 것 같아요. 그 갑작스러운 행동은 여러분들을 깜짝 놀래켜주고 기쁘게 해주려고 하는 행동이지만 여러분들은 그런 행동으로 인해서 좀 당황스럽고 부담스럽고 한편 마음으로는 조금씩 마음을 열 수도 있을 것만 같기는 한데 여러분들이 조심해야 되는 부분에서는 일단은 이 상대방을 두고서는 너무 많은 생각을 하면은 안 될 겁니다라고 얘기를 해주고 있어요. 생각만 하지 말고 정리를 해서 결정을 내리는 게 제일 좋을 겁니다라고 얘기를 해주고 있는데 혹은 지금 현재 맨날 투닥투닥 하다가 지금 잠깐 헤어진 상태다 라고 하시는 분들이 있다면 여전히 이 상대방은 여러분들이 좋고 감정이 넘쳐 흐르고 여러분들이 떠나지 않게 하기 위해서 무던하게 애를 쓰는 모습이 강하고 여러분들에게 되게 적극적으로 본인의 감정과 마음을 표현하고 드러낼 거예요. 그런 부분이 좀 부담스럽고 싫으시다면은 계속 미루지 말고 빠른 시일 내에 결정을 하시는 게 좋으실 것 같고요. 이 상대방으로 인해서 여러분들이 시간 낭비하는 것 같은 기분? 그냥 이 상대방 때문에 여러분들은 헤어져야 된다, 끊어내야 된다는 걸 알고 있지만 방황을 잠깐 할 수도 있고 이 상대방이 다가옴으로써 제외를 할 수는 있기는 하지만 조언을 해드리자면 이렇게 계속 싸우는 게 반복이 되고 힘들다면은 그냥 친구 사이로 남는 게 좋을 겁니다라고 얘기를 해주고 있어요. 여러분들은 친구 사이로는 정말 행복하고 즐겁고 좋은 사이는 맞지만 이게 감정이 커져서 사랑으로 넘어간다면 서로가 서로에게 극과 극인 상처를 주는 그런 관계가 될 수 있으니 더 이상 더 나빠지기 전에 끝마무리를 좋게 하시는 게 좋을 것 같아요. 여러분들의 타로는 여기까지고요. 다음 타로로 넘어가 볼게요.
22번 갈림길을 선택하신 분들, 두 분의 현재 흐름을 먼저 펼쳐볼게요. 우리 여러분들 같은 경우에는 갑작스럽게 뭔가 이 상대방과 급 발전한 사이가 아닐까 싶어요. 하지만 이 상대방이 다가온 듯한 느낌이 드네요. 그로 인해 여러분들이 괜찮기는 한데 뭔가 걱정도 많고 만족스러워하지 않는 그런 모습이 보여지세요. 좋기는 좋은데 뭔가 단점이 계속 보인다던가 아니면 여러분들의 이상형이 아니라던가 그런 식의 느낌이 있는데요. 여러분들의 속마음과 상대방의 속마음을 펼쳐볼게요. 우리 여러분들은 이 상대방이 다가오든 안 다가오든 밀어내거나 붙잡거나 하지 않고 그냥 이 상대방이 다가온 거를 그냥 물 흐르듯이 받아준 것 같아요. 그리고 여러분들은 이 상대방을 생각했을 때, 이 상대방은 되게 긍정적인 에너지가 많은 사람인 것 같다라고 느끼셨던 것 같아요. 또한 약간 애기 같은 면이 없지 않아 있지만 이 상대방과 만나면 즐겁긴 즐겁다. 이 상대방과 만나서 데이트를 하건 아니면 그냥 연락을 주거니 받거니 해도 이 상대방이 괜찮은 사람인 것 같다라고는 느끼지만 그렇다고 해서 그 다음 단계로 넘어가려고 하지는 않으시는 것 같아요. 그냥 뭐랄까 그런 거 있잖아요. 선이 있으면 여러분들은 이 사람은 여기까지, 이 사람은 이 정도 이런 식으로 선을 긋는 듯한 기분이 느껴지세요. 이 상대방은 그런 여러분들의 행동으로 인해서 여러분들에게 다가갔는데 여러분들의 행동을 바라보면은 이 상대방에게 그냥 딱 선이 있고 이 상대방은 그 이상으로 넘어가고 싶은데 여러분들이 움직이지 않는 것 같아서 이 상대방 분도 어떻게 해야 될지 고민에 빠져 있는 듯한 모습이고 여러분들은 주변에 이성들이 많은 걸 수도 있을 것 같아요. 그로 인해서 이 상대방이 되게 마음이 힘들고 약간 불안하고 혼자서 생각이 많다 보니까 걱정도 많고 상처를 많이 받은 듯한 모습이 보여지거든요. 이 상대방은 여러분들과 잘 되길 바라는데 여러분들은 그렇지 않고 그냥 썸이면 썸으로만 즐기는 듯한 모습이고 연인으로 발전하고 싶어하는 모습은 안 보이고 주변에 이성들도 많아 보여서 이 상대방도 그냥 끝내야 되나? 그냥 이 상태로 계속 유지를 해야 되나 하면서 그렇게 하는 게 좋겠지라는 마음을 갖고는 있는데요. 여러분들이 원하는 거와 이 상대방이 원하는 게 뭔지 한번 펼쳐볼게요. 제가 봤을 때는 우리 여러분들은 이 상대방이 여러분들이 원하는 기대치가 있을 거 아니에요. 그 기대치에 맞출 수 있도록 이 상대방이 좀 더 적극적으로 여러분들을 맞춰주기를 바라는 것 같아요. 이 상대방이 싫은 건 아닌데 여러분들의 기대치 못 미치니까 그 다음 단계인 발전하지 않는 듯한 모습이 보여지네요. 우리 여러분들은 이 상대방이 좀 더 여러분들에 대한 마음과 표현을 적극적으로 하길 바라고 마음을 단디 먹고 여러분들에게 열정을 쏟기를 바라시는 것 같아요. 즉 한마디로 여러분들이 지금 현재 이 상대방을 만족하지 않고 있는 듯한 여러분들이 원하는 거는 여러분들이 원하는 기대치를 채워주기를 바라는 그런 모습인데요. 이 상대방 또한 얘기를 하기를 이 상대방이 원하는 것은 여러분들이 되게 매력적이고 엄청 끼가 많고 이성들에게 인기가 많은가 봐요. 자기도 열심히 노력하고 있으니 좀 자기를 한번 봐달라라고 얘기를 해주고 있거든요. 분명히 자기가 느꼈을 때는 서로가 서로에게 강한 이끌림을 받은 것 같은데 당장 바로 자기를 선택해달라는 건 아니고 그럼에도 자기를 좀 계속 봐줬으면 하는 그런 마음이 크신 것 같아요. 마음이 조금이라도 좀 있으면 천천히 조금씩 발전해도 상관없으니 자기와 시작을 했으면 좋겠다라고 얘기를 해주고 있는데요. 앞으로 두 분의 미래 흐름은 어떨지 한번 카드를 펼쳐볼게요.
미래 카드를 바라보니 이 상대방은 여러분들의 마음이 매우 강하게 있으신 것 같아요. 제 생각에는 여러분들이 매우 성적으로 매력이 있지 않을까 싶은 마음도 드는데요. 이 상대방은 여러분들이 갖고 있는 매력에 헤어나오지를 못하는 모습이고 여러분들에게 다가가면 다가갈수록 본인이 상처를 받고 힘들어진다는 거를 알고는 있지만 여러분들과 함께 있으면 너무 행복하고 좋아서 어쩔 줄 몰라 하는 모습이 보여지는데 여러분들은 이 상대방과의 관계를 그냥 이대로 쭉 유지하고 싶지 더 이상 발전되는 관계로 지내고 싶지는 않으신 것 같아요. 온전히 그냥 나는 자유롭게 살고 싶어. 나는 연애하고 싶지는 않아. 그냥 이 순간이 너무 즐겁고 행복해서 그냥 이대로 지냈으면 좋겠는데 라는 마음이 크신 것 같아요. 그로 인해 여러분들도 이 상대방과 정리를 하려고 하는 모습이 보여지고 이 상대방 또한 그거를 받아들이고 여러분들에게 마지막이라도 자기가 본인이 여러분들을 매우 사랑했다는 거를 표현하기 위해서 마지막조차도 여러분들에게 매우 잘해줄 것만 같은 그런 모습들이 보여지시는데요. 여러분들에게 조언을 하나 해드리자면 여러분들의 마음을 컨트롤하는 게 좋으실 것 같아요. 여러분들은 현재 그냥 즐기고 싶고 연애는 하고 싶지 않아서 이 사람 저 사람 만날 수도 있고 아니면 이 상대방과 그냥 썸 타는 관계일 수도 있지만 이 상대방은 썸을 떠나서 그 이상의 관계를 바라고 되게 애절한 그런 분이시기 때문에 여러분들이 생각했을 때 이 상대방에게 상처를 주고 싶지 않다면 이 상대방이 여러분들에게 더 이상 기대하지 않도록 관계를 단절시킨다던가 아니면 여러분들도 충분히 생각을 해보고 이 상대방이 처음부터 지금까지 계속 쭉 일편단심처럼 여러분들에게 잘해 주었다면은 여러분들도 한번 진지하게 생각해 보는 걸 추천해 드리고 싶어요. 아무래도 여러분들이 지금 자유롭고 싶고 편안한 관계로만 유지하고 싶은 그 마음을 살펴보면은 여러분들은 과거에 겪었던 여러분들의 사랑이 이제는 좀 한 템포 쉬어가고 싶고 인생의 권태기라고 해야 될까요? 그냥 이제는 연인 사이로도 막 신경 쓰고 싶지 않고 걱정하고 싶지도 않고 누군가를 챙겨주고 싶지도 않고 그냥 즐기고 싶은 마음이 가득해서 이 상대방과 그런 관계가 계속 유지되는 것 같은데 여러분들도 생각했을 때 나도 겪어봐서 알아요 라고 생각하신다면은 이 상대방에게 더 이상 상처를 주지 마시고 진지하게 얘기를 하시면서 끝맺음을 좋은 관계로 하시는 것도 방법이고 혹은 정말로 다시 한번 진지하게 생각해 보시고 지금보다 한 단계 발전한 그런 관계를 하시는 것도 추천해 드리고 싶네요. 여러분들의 타로는 여기까지고요. 다음 타로로 넘어가 볼게요. (11번) 채찍 카드를 뽑으신 분들, 여러분들이 생각하는 그 상대방과의 현재 흐름을 먼저 살펴볼게요. 혹시 여러분들 지금 여러분들이 생각하고 있는 이 상대방과 막혀 있나요? 이러지도 저러지도 못하고 있는 듯한 모습이 보여지는데 두 분은 뭔가 자기 생각만 하고 자기가 더 중요하고 자기애가 되게 강하셨던 분들이신 것 같아요. 무슨 일이 있었는진 모르지만 두 분 다 새 출발을 하려고 하지만 아직 새 출발을 하기에는 머뭇거리고 있는 듯한 모습이 보여지시는데요. 여러분들의 속마음과 상대방의 속마음을 한번 펼쳐볼게요. 너무 신기한 게 여러분들의 카드에서도 코인 4번이 나왔는데 현재 흐름에서도 첫 번째 코인 4번이 나왔고 이 상대방의 속마음에서는 12번 카드
묶여있는 남자가 나왔는데 현재 카드 오른쪽에도 12번 카드 묶여있는 남자가 나와 있죠. 먼저 여러분들의 속마음을 살펴보자면 여러분들은 이 상대방에 대한 마음에 감정이 생긴 건 맞긴 맞아요. 그런데 매우 생각이 많고 이리저리 비교하고 따져보고 고민도 많이 하고 그랬던 것 같아요. 아무래도 여러분들이 상처받고 싶지 않고 여러분들과 잘 맞는지도 계속 살펴보기 위해서 끊임없이 고민하고 또 고민했던 그런 모습들이 보여지시는데 이 상대방의 속마음을 살펴보면은 이 상대방은 여러분들이 되려 다른 이성이 생긴 거는 아닌지 노심초사하고 걱정하고 있는 것 같아요. 여러분들도 결단을 내리지 않았기 때문에 이 상대방도 어떻게 해야 되지 하면서 결단을 못 내리고 있는 듯한 모습이 보여지는데 카드를 보면은 여러분들보다는 이 상대방이 좀 더 여러분들에 대한 감정이 좀 있으신 것 같아요. 여러분들은 꼬리에 꼬리를 물면서 생각을 하고 이 상대방에 대해서 엄청나게 고민을 하지만 결국에는 여러분들이 상처받지 않는 선에서의 생각을 하시는데 이분 같은 경우에는 오로지 여러분들의 걱정과 여러분들의 마음 상태를 살피고 여러분들과 어떻게 해야 될지 안절부절하면서 묶여있는 그런 모습이 보여지시거든요. 그렇다면은 여러분들이 원하는 건 무엇인지 그리고 이 상대방은 원하는 게 무엇인지 한번 펼쳐볼게요. 우리 여러분들이 원하는 거는 이 상대방과 되게 편안한 관계를 갖고 싶은데 이 상대방분이 혼자서 매우 걱정도 많고 감정 기복도 있는 것 같아서 그러지 않았으면 좋겠다라고 원하시는 것 같아요. 또한 만약에 서로 새 출발을 하기로 했으면 후회하지 말고 이 상대방이 깨끗하게 정리하고 그냥 새 출발을 했으면 좋겠다라고도 원하시는 것 같거든요. 한마디로 여러분들은 관계가 끊겼거나 깨진 관계 혹은 이러지도 저러지도 못한 관계인데 그러지 말고 그런 두 분의 관계를 그만 정리하고 그냥 예전처럼 편안한 관계를 유지하면서 더 이상 과거라던가 아니면 현재에 대해서 너무 걱정하지도 후회하지도 말고 편안하게 지냈으면 좋겠다라고 여러분들은 원하시는 것 같아요. 반면 이 상대방이 원하는 것은 여러분들이 약간 권태기 같은 게 온 것 같대요. 뭔가 이 상대방이 느꼈을 때는 여러분들이 좀 달라졌고 변했다라고 느끼는 것 같아요. 그래서 권태기가 왔다면 그 권태기를 극복했으면 좋겠고 또한 두 분의 관계가 지금 매우 위태롭다라고 느끼기 때문에 서로가 서로에게 좀 더 신뢰를 주고 존중해주고 배려해주면 안 될까라고 원하고 있어요. 오히려 여러분들은 되게 태평하시고 이 상대방은 무거웠던 관계라고 표현해야 될까요? 두 분이 지금 겪고 있는 이 상황들을 빨리 벗어나서 새롭게 새 출발을 하고 싶어 하는 그런 모습이 보여지시는데요. 앞으로 이 상대방과 여러분이 어떻게 될지 한번 카드를 펼쳐볼게요. 미래 카드를 바라보니 이 상대방이 여러분들을 계속 기다리고 바라보고 있는 것 같아요. 여러분들의 마음이 돌아오기를 기다리면서 전혀 욕심도 내지 않고 여러분들이 먼저 다가와 주기를, 여러분들의 마음이 열리기를 기다리고 있는데요. 하지만 여러분들이 더 이상 앞으로 나아가지 않으니 이 상대방 또한 그것을 겸허히 받아들이고 여러분들과 처음으로 돌아가서 알고 지냈던 사이로 남으려고 하는 그런 모습이 보여지네요. 서로 관계가 끝나긴 끝났지만 그럼에도 서로가 서로를 보살펴주고 챙겨주면서 관계 유지를 하실 것 같아요. 그 이상의 관계로는 발전이 되지는 않지만 더 높은 관계로 생각해 봤을 때는 여러분들과 그 상대방은 사랑이라는 감정을 지나쳐서 더 높이 서로를 끈끈하게 챙겨주고 아껴주는 그런 우호적인 관계가 되실 것 같은데요.
조심해야 되는 카드에서는 여러분들이 행복하길 바란다면 여러분들이 이 상대방을 놓아준다던가 아니면 잠시 감정을 좀 쉬는 게 좋을 겁니다라고 얘기를 해주고 있고요. 조언 카드에서는 이 상대방이 여러분들에게 계속 집착을 할 것 같고 계속 여러분들에게 강요를 할 것 같지만 전혀 그렇지 않고 여러분들이 불편하지 않는 선에서 여러분들을 지켜주고 위해주는 그런 상대방이기 때문에 여러분들도 너무 걱정하지 말고 이 상대방은 여러분들에게 피해를 주고 싶어 하는 마음은 1도 없으니 이 상대방과 진솔하게 대화를 하신다면은 대화가 되게 잘 통할 거예요 라고 얘기를 해주고 있네요. 여러분들의 타로는 여기까지고요. 다음 타로로 넘어가 볼게요. 4번 하우스 카드를 뽑으신 분들, 여러분들과 상대방의 현재 흐름부터 펼쳐볼게요. 여러분과 그 상대방의 관계는 되게 온화하고 의지할 수 있고 돌봐주는 그런 관계였던 것 같아요. 그러다가 약간의 삐끄덕거리는 게 있었는지 갈등하는 모습이 보여지면서 기대치가 좀 높아진다던가 아니면 상대방에게 바라는 게 많아진 그런 모습이 보여지시는데요. 무엇 때문인진 모르겠지만 관계가 순탄하게 흘러가다가 관계를 끊어야 될지 아니면 이어가야 될지 고민을 하시고 계신다던가 아니면 두 분의 관계에 어떤 일이 있었는지는 모르지만 갑자기 확신이 들지 않는 그런 모습이 보여지시는데 여러분과 상대방의 속마음을 한번 살펴볼게요. 여러분과 이 상대방은 일단 두 분의 카드를 같이 바라봤을 때 소개로 만났다던가 아니면 지인을 통해서 알게 된 그런 케이스처럼 보여지는데 그렇게 알고 지내다가 서로 호감이 생기고 관심이 생겨서 관계 발전이 되었던 건 아닐까 싶은 마음이 들어요. 그로 인해 이 상대방도 여러분과 새 출발을 하게 되었다라고 얘기해주고 있고 여러분들도 이 상대방을 만남으로써 매우 행복하고 어느 무엇 하나 걱정할 것 없이 이 상대방과 매우 행복합니다라고 얘기를 해주면서 가끔 서로 조그마한 사소한 걸로 투닥거리기는 하지만 화해도 금방 하는 그런 모습이 보여지세요. 여러분들도 그렇고 이 상대방도 그렇고 서로가 서로에게 느끼는 것은 지금 현재 매우 안정적이고 행복합니다라고 얘기를 해주고 있는데요. 두 분이 서로에게 원하는 건 무엇인지 한번 펼쳐볼게요. 제가 봤을 때는 여러분들은 서로 행복하긴 행복한데 서로에 대한 불안과 걱정이 있는 것 같아요. 먼저 여러분들이 이 상대방에게 원하는 것은 이 상대방이 여러분들과 계속 행복했으면 좋겠고 걱정 근심이 없었으면 좋겠고 두 분이 만남을 유지하면서 권태기가 없었으면 좋겠다라고 느끼시는 것 같아요. 추가적으로 여러분들은 이 상대방과 내가 운명적인 만남이었으면 좋겠다라고 바라고 생각하시는 것 같은데 이 상대방 또한 속마음을 살펴보면은 서로 존중하고 신뢰를 주면서 계속 관계 유지를 했으면 좋겠고 간혹 가다가 여러분들이 단호한 태도를 보일 때가 있나 봐요. 약간 좀 유하게 자기를 대했으면 좋겠다라는 그런 작은 바램도 있으시고요. 이 상대방 또한 여러분들과 인연이 안 끊겼으면 좋겠다. 여러분들과의 관계가 다소 위험할지라도 관계 유지가 계속 되었으면 좋겠다라고 생각하고 있는데요. 두 분의 앞으로의 미래는 어떻게 될지 타로를 한번 펼쳐볼게요.
두 분은 서로 코드라던가 아니면 사랑하는 마음의 크기가 서로 동일하고 잘 만나고 있다가 약간의 두 분 중에 한 분이 일적으로 좀 힘든 상황이 오실 것만 같아요. 그로 인해서 두 분의 관계가 약간의 삐끄덕거림이 있을 것 같거든요. 왜냐면 일에 신경을 쓰다 보면은 연애와 사랑은 약간 뒤로 물러나게 되잖아요. 그로 인해서 그 일적인 부분을 이해하고 기다리고는 있지만 약간 다소 외로워 보이는 그런 모습도 보여지세요. 아무래도 두 분 중에 한 분이 좀 많이 바빠지실 것만 같은 그런 느낌이 드는데요. 그로 인해 미래의 흐름을 봤을 때 두 분의 관계에 연애 문제가 발생할 수 있을 것 같습니다 라고 얘기를 해주고 있는데 두 분의 관계에 대해 조심해야 되는 카드가 말해주기를 두 분 중에 한 분이 애정 결핍이 올 수도 있을 거래요. 하지만 그렇다고 해서 너무 외로워하지 말고 자기 할 일을 하면서 서로가 서로를 배려해주고 이해해준다면 괜찮아질 겁니다 라고 얘기를 해주고 있는데요. 조언 카드에서도 말을 해주기를 나만 사랑하는 것 같고 나만 기다리는 것 같고 내가 의리되는 기분이고 조금 억울할 수도 있겠지만 넓은 마음으로 이해하고 기다려준다면 되게 고마워하고 감사하게 생각할 거라고 얘기를 해주고 있기 때문에 두 분 중에 한 분이 누가 될지는 모르겠지만 넓은 아량으로 많이 이해해주고 서로 맞춰나갔으면 좋겠어요. 그렇게만 하신다면은 서로의 연애 문제는 크게 일어날 것 같지는 않아 보이시네요. 여러분들의 타로는 여기까지고요. 다음 타로로 넘어가 볼게요. 17번 황색 카드를 뽑으신 분들, 여러분과 상대방의 현재 흐름부터 살펴볼게요. 두 분은 엄청 갑작스럽게 서로에게 끌렸던 것 같아요. 서로의 매력에 엄청 끌렸던 모습이 보여지는데 그러다가 현재 막혔다라고 얘기를 해주고 있는데 그걸로 인해서 서로에게 더 상처를 줄까봐 서로의 눈치를 살피면서 좋아하고 감정이 있는 걸 숨기고 있는 듯한 그런 모습이 보여지시는데요. 왜 그런지 여러분들의 속마음과 상대방의 속마음을 펼쳐볼게요. 먼저 여러분들의 속마음을 살펴보니까 여러분들이 매우 애기 다루듯 컨트롤을 되게 잘 해주셨던 것 같아요. 이 상대방을 리드했다고 표현할 수 있겠는데요. 하지만 여러분들도 이 상대방을 계속 리드하다 보니까 좀 지친 게 아닐까 싶은 생각이 드는데 그로 인해 여러분들도 마음도 몸도 지치다 보니까 그만할까라는 생각을 하고 계시는 것 같아요. 이 상대방 또한 이 상대방의 속마음을 살펴보니 이 상대방이 먼저 권태기가 온 건 아닐까 싶은 생각이 드네요. 권태기도 왔고 여러분들과 이 상대방이 왜 권태기가 왔으며 어떤 계기로 관계가 되게 딥하게 되었는지는 모르겠지만 이 상대방 또한 여러분들과의 관계에 대해서 정리를 해야 되는 게 맞다고 생각을 하고 있으며 이성적으로 판단하려고 하는 그런 모습이 보여지시는데요. 제 생각에는 이 상대방으로 인하여 여러분들이 매우 상처를 받았고 그 상처를 벗어날 수도 있는데 계속 유지를 하다 보니까 여러분들도 많이 지치고 힘들어서 이건 아닌 것 같아 라고 느끼면서 떠날 준비를 하고 있고 이 상대방도 그래 우리는 서로 좋아하는 감정은 마음속에 조금이라도 있기는 하겠지만 우리는 이성적으로 판단해야 돼 라고 생각하시는 것 같은데 두 분이 서로에게 원하는 건 무엇인지 펼쳐볼게요.
여러분들은 과거에 무슨 일이 있었건 이 상대방과 새 출발을 하고 싶어 한다던가 아니면 그래 너랑 나랑은 끝났어. 너도 좋은 사람 만나고 나도 좋은 사람 만나자. 그렇게 각자 새 출발을 하자라는 마음이 있으신 것 같아요. 하지만 반면에 이 상대방이 여러분들에게 다시금 적극적으로 사랑을 표현해주고 사랑의 감정이 생기길 바라는 마음도 없지 않아 있으신 것 같은데요. 여러분들이 느꼈을 때 이 상대방이 좀 이기적이고 자기 멋대로인 게 있었던 것 같아요. 그런 모습을 좀 고쳐줬으면 하는 마음도 크신 것 같은데 이 상대방이 원하는 걸 살펴보니까 여러분들이 좀 더 밝고 긍정적으로 자기와 관계 유지를 하기를 바라는 것 같아요. 지금까지 두 분의 관계가 불안정하고 부정적이었다면 긍정적으로 기분 좋게 관계 유지를 하고 싶은 마음도 없지 않아 있으신 것 같고 여러분들이 이 상대방에게 원하거나 기대를 했던 게 이 상대방 입장에서는 매우 부담이 느꼈었나 봐요. 그래서 그런 기대치를 좀 낮춰줬으면 좋겠다라고 생각하고 있고요. 여러분들과 되게 만족스러운 그런 관계 유지를 마음속으로는 원하고 있다라고 얘기를 해주고 있는데 제가 봤을 때는 여러분들이 이 상대방에게 원하는 거, 기대하는 게 너무 높다 보니까 이 상대방이 그걸 맞춰주다 보니까 힘들어졌던 게 아닐까 싶어요. 그로 인해서 권태기가 오고 지금은 쉬고 싶다라는 생각을 강하게 하고 있는 건 아닐까 싶은 생각이 드는데요. 여러분과 이 상대방의 미래는 어떻게 될지 한번 타로를 펼쳐볼게요. 미래카드를 바라보니 여러분들이 이 상대방과 인연을 끊으려고 했지만 다시 한번 기회를 줘서 이 상대방을 다시 한번 잘 리드하고 이끄는 그런 모습이 보여지시네요. 한마디로 여러분들과 이 상대방의 관계는 여러분들이 갑이고 이 상대방이 을이신 것 같아요. 여러분들이 지금 만나고 있는 이 상대방이 연상이든 동갑이든 우선적으로 여러분들이 좀 더 정신적으로 생각이 좀 더 깊다라고 표현을 할 수 있겠는데요. 그렇게 다시 한번 여러분들은 그 고비를 넘어서서 다시 한번 더 둘의 관계에 대한 애정이 무르익을 것 같기는 한데요. 제가 봤을 때 이 상대방은 아직 철부지고 뭐랄까 노는 거 좋아하고 좀 자기 멋대로인 게 있어서 여러분들이 좀 힘들 수도 있을 것 같아요 라고 느껴지네요. 조심해야 되는 카드에서도 보면은 여러분들이 이 상대방에게 기회를 주는 건 좋지만 여러분들의 앞날과 미래를 생각했을 때 꽃같은 인생, 꽃길을 걷고 싶다면 한 번 더 신중하게 생각해 볼 필요가 있다라고 얘기를 해주고 있고요. 조언 카드에서도 보면은 여러분들이 분명히 갑이고 이 사람이 을인데 이 위치가 바뀔 수도 있다라고 얘기를 해주고 있어요. 여러분들이 갑이었던 이유는 이 상대방의 철없는 행동, 어린애 같은 행동을 여러분들이 감싸주고 이끌어주기 때문에 여러분들이 좀 더 어른스럽기 때문에 여러분들이 갑이고 이 상대방이 을이지만 이 상대방은 자기중심적이고 이기적이고 멋대로 행동하는 게 있기 때문에 여러분들의 마음을 나몰라라 할 수도 있기 때문에 상처받지 않기 위해선 조심하는 게 좋을 것 같다라고 얘기를 해주고 있어요. 그렇기 때문에 여러분들이 이 상대방과의 험난한 관계를 다시 한 번 더 도전을 하고 싶으시다면 마음을 굳게 먹는 게 좋으실 것 같고 아니다 나도 이제 내 인생 살고 싶다. 행복하게 살고 싶다라고 생각하신다면은 이 상대방과의 관계를 그냥 가볍게 생각하시면서 물 흐르듯이 지내시다가 자연스럽게 관계를 끊어내는 것도 하나의 방법이실 것 같아요. 여러분들의 타로는 여기까지고요. 재밌게 보셨다면 구독과 좋아요 부탁드릴게요.